Good morning. Today's class is also we discuss about poles and residues. So first one, find the poles and residues at each pole. F of z is equal to z into e power z by z plus 2 whole power 4 into z minus 1, where z is equal to minus 2 is a pole of order 4. Find the poles and residues at each pole. At each pole. F of z is equal to z into e power z by z plus 2 whole power 4 into z minus 1. This is the function. Where z is equal to minus 2 is a pole of order 4. సో ఎలాగైనా మనం ఇక్కడ పోల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇప్పుడు. అప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసేసి ఆర్డర్ 4 ఉంది, ఇంకోటి సింపుల్ పోల్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఆర్డర్ 4. దిస్ ఈజ్ సింపుల్ పోల్. Let f of z is equal to, this is the function, z into e power z by z plus 2 whole power 4 into z minus 1. Poles of f of z are obtained by putting the denominator is equal to 0. మనకు పోల్స్ ఎలా వస్తాయి? డినామినేటర్ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే పోల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ డినామినేటర్ని జీరోకి ఈక్వేట్ చేసాం. జీరోకి ఈక్వేట్ చేస్తే మనకు పోల్స్ ఎలా వస్తాయి? First z minus 4, z plus 2 whole power 4 is equal to 0. ఇప్పుడు z is equal to ఎంత అవుతుంది? minus 2 అవుతుంది. z is equal to minus 2 is a pole of order 4. Order 4. Okay. Second one వచ్చేసి z minus 1 is equal to 0 కదా. అయితే z is equal to 1 is a pole. కాకపోతే ఇది సింపుల్ పోల్. ఇదేమో సింపుల్ పోల్. z is equal to 4 and z is equal to minus 2 is a pole of order 4. z is equal to 1 is a simple pole. Okay. z is equal to 1 is a simple pole. z is equal to minus 2 is a pole of order 4. సింపుల్ పోల్ ఉన్నప్పుడు సింపుల్ పోల్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాము, అండ్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా మనం ఇప్పుడు అప్లై చేస్తాం. ఓకే. ఎట్ z is equal to 1. ఫస్ట్ z is equal to 1 దగ్గర చూద్దాం. z is equal to 1 అనేది సింపుల్ పోల్. z is equal to 1 అనేది సింపుల్ పోల్. సింపుల్ పోల్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏమవుతుంది? ఫార్ములా వచ్చేసి సింపుల్ పోల్ ఉన్నప్పుడు residue of f of z at z is equal to a is equal to limit z tends to a z minus a into f of z. Therefore, residue of f of z at z is equal to 1. Here a is equal to 1 kada pole. So z is equal to 1. Limit z tends to 1. Z minus a ante z minus 1. Z minus a ante z minus 1. అంటే ఏ ప్లేస్లో ఇప్పుడు 1ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. 1ని మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. z minus 1 ఇంటూ f of z. f of z అంటే ఎంత ఇక్కడ? z ఇంటూ e power z by z plus 2 whole power 4 into z minus 1. z plus 2 whole power 4 into z minus 1. ఓకే. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఫంక్షన్ z ఇంటూ e power z by z plus z minus 1 అవుతుంది. z minus 1 అవుతుంది. ఓకే. సారీ, z minus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో z minus 1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మిగిలిన టర్మ్ ఏంటి? z ఇంటూ e power z by z plus 2 whole power 4. సో z is equal to 1 కదా, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 ఇంటూ e power 1 by 1 plus 2 whole power 4 అంటే 3 to the power of 4. This is the residue of f of z at z is equal to 1. At z is equal to 1. Okay. సో ఇక్కడ 2 పోల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి z is equal to 1 is equal to a simple pole, and second is z is equal to minus 2 is a pole of order 4. Is a pole of order 4. Okay.
ఫస్ట్ మనం సింపుల్ పోల్కి చేసాం. ఎట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ ఏ సింపుల్ పోల్. ఫార్ములా రెసిడ్యూ ఆఫ్ f ఆఫ్ z ఎట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ z టెన్స్ టు a z మైనస్ a ఇంటూ f ఆఫ్ z. ఓకే, సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, ఇక్కడ లిమిట్ అప్లై చేసాం. e బై 3^4 ఇస్ ద రెసిడ్యూ ఆఫ్ f ఆఫ్ z ఎట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అండ్ సెకండ్ వన్, ఎట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 ఈజ్ ఏ పోల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 4. ఇక్కడ a వచ్చేసి -2 పోల్ అండ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. ఓకే, therefore ఇలా ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు మనకు రెసిడ్యూని ఎలా చెప్తాము? రెసిడ్యూ ఆఫ్ f ఆఫ్ z ఎట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా 1 బై m-1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ లిమిట్ z టెన్స్ టు a d to the power of m-1 by dz to the power of m-1 into z minus a whole power m into f of z. z minus a whole power m into f of z. ఇక్కడ మనం m ప్లేస్ లో 4 ని a ప్లేస్ లో -2 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z is equal to -2 is equal to 1 by m is equal to 4 కదా, 4 minus 1 factorial into limit z tends to -2 d to the power of 4 minus 1 by dz to the power of 4 minus 1 into z minus of a అంటే -2, z minus of -2 అంటే z plus 2, m అంటే 4 f of z. ఓకే, సో ఇప్పుడు 4 minus 1 factorial means 1/3 factorial into limit z tends to -2 d cube by dz cube into z plus 2 whole power 4 by function ఏంటి z into e power z by z plus 2 whole power 4 into z minus 1. సో ఆ ఫార్ములా మనము ఫంక్షన్ని అప్లై చేసాం. ఫంక్షన్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు z plus 4 z plus 2 whole power 4 z plus 2 whole power 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. z plus 2 whole power 4 z plus 2 whole power 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో రిమైనింగ్ ఏంటి? d క్యూబ్ బై dz క్యూబ్ ఇంటూ z ఇంటూ e పవర్ z బై z మైనస్ 1, z ఇంటూ e పవర్ z బై z మైనస్ 1. ఓకే, ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏంటంటే z ఇంటూ e పవర్ z బై z మైనస్ 1. సో ఇలా ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దీన్ని మనం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? లిమిట్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ మనము డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి వీటిని, అంటే 2 times డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, 3 times d క్యూబ్ బై dz క్యూబ్, d క్యూబ్ బై dz క్యూబ్ 3 times మనం ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. డిఫరెన్షియేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఫంక్షన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, z ఇంటూ e పవర్ z బై z మైనస్ 1. సో దీన్ని మనం డివైడ్ చేయొచ్చు, డివైడ్ చేసి చేయొచ్చు. సో ఎలా అంటే డివిజన్ ఎలా చేయాలంటే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో మిగిలిన టర్మ్ ఏముంటుంది? z బై z మైనస్ 1 తీసుకోండి, ఈ పవర్ z తర్వాత అప్లై చేద్దాం. దీన్ని మనం జెడ్ని z మైనస్ 1తో డివైడ్ చేస్తే 1 టైం పోతుంది, 1 ఇంటూ z మైనస్ 1 బై ఇదేమవుతుంది? -1 ప్లస్ 1 అవుతుంది, క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇదేముంటుందమ్మా? 1 ప్లస్ 1 బై z మైనస్ 1. దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, 1 ప్లస్ 1 బై z మైనస్ 1 అలా మనము రాసుకోవచ్చు. రాసుకున్న తర్వాత మనము దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయవచ్చు, దీన్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. సో ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా రాయొచ్చు? ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ z టెన్స్ టు -2 d క్యూబ్ బై dz క్యూబ్ ఇంటూ ఇక్కడ దీన్ని ఏం రాస్తామంటే 1 ప్లస్ 1 బై z మైనస్ 1 ఇంటూ ఈ పవర్ z ఉంది కదా, ఈ పవర్ z ని రాయాలి. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం 3 times ఇప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, 3 times డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు. సో ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చూద్దాం. 1/3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1/6 ఇంటూ లిమిట్ z టెన్స్ టు -2 d క్యూబ్ బై dz క్యూబ్ ఇంటూ,
సో మనము డివైడ్ చేస్తే 1 + 1/z-1 ఇంటూ ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ ఈ పవర్ జెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పవర్ జెడ్తో మల్టిప్లై చేసాం. మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఈ పవర్ జెడ్ ప్లస్ ఈ పవర్ జెడ్ బై z-1, ఈ పవర్ జెడ్ బై z-1 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు 1/1 మనము ఈ పవర్ జెడ్కి మనం ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా ఈ పవర్ జెడ్కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా ఈ పవర్ జెడ్కి ఈ పవర్ జెడ్డే వస్తుంది. ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా ఈ పవర్ జెడ్కి ఈ పవర్ జెడ్డే వస్తుంది. కానీ ఈ సెకండ్ టర్మ్ని మనం ఏం చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం అంటే 3 టైమ్స్ మనము డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. 3 టైమ్స్ మనము డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చేయాలంటే ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను. ఈ పవర్ జెడ్ బై z-1. సో మనం చేసామనుకోండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? z-1 ఇంటూ ఈ పవర్ జెడ్కి ఈ పవర్ జెడ్ మైనస్ ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ z-1కి 1 బై z-1 హోల్ స్క్వేర్. సో మనం ఏంటి ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి ఈ పవర్ జెడ్ కామన్ తీసామనుకోండి, ఈ పవర్ జెడ్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? z-1 బై z-1 హోల్ స్క్వేర్ బై z-1 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, అంటే ఇదేమిటి? ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ z-2 వచ్చింది. ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ z-2 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ దీన్ని అగైన్ ఇప్పుడు టర్మ్ ఏమొచ్చింది? ఇప్పుడు ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ z-2 బై z-1 హోల్ స్క్వేర్, z-1 హోల్ స్క్వేర్. సో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చింది. ఈసారి మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మనము మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అలా ఎన్ని టైమ్స్ చేయాలి? 3 టైమ్స్ చేయాలి. మళ్ళీ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? z-1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ మళ్ళీ న్యూమరేటర్కి చేయాలి, మళ్ళీ న్యూమరేటర్ ఇంటూ డినామినేటర్ చేయాలి బై z-1 హోల్ పవర్ 4. సో ఇలా మనం ఎన్ని టైమ్స్ చేయాలి? 3 టైమ్స్ చేయాలి. 3 టైమ్స్ చేసిన తర్వాత లిమిట్ అప్లై చేయాలి. 3 టైమ్స్ చేసిన తర్వాత లిమిట్ అప్లై చేయాలి. లిమిట్ ఏంటి? -2. లిమిట్ ఏమొస్తుంది? -2. సో లిమిట్ అప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది అంటే 19/27 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జెడ్. ఈ పవర్ ఒకసారి నేను డిఫరెన్షియేషన్ చూపించాను కదా, ఇలా u/v రూల్ చేసాం. సో అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ u/v వచ్చింది. మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్కి డిఫరెన్షియేట్ చేయవచ్చు. ఈ ఫంక్షన్కి మళ్ళీ మనము డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. అలా 3 టైమ్స్ చేస్తే మనకి ఎంత? తర్వాత ఫైనల్గా z -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అంటే 19/27 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ జెడ్ వస్తుంది. 19/27 ఇంటూ ఈ పవర్ -2, సారీ ఈ పవర్ -2. ఓకే, అలా చేయొచ్చు. 3 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే మా, దేర్ఫోర్ 2 పోల్స్ దగ్గర మనము ఇప్పుడు పోల్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. 2 పోల్స్ దగ్గర మనం రెసిడ్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఒకటేమో z = 1 ఈజ్ ఏ పోల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 1 అండ్ z = -2 ఈజ్ ఏ పోల్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 4. ఓకే, ఇవంతా హెవీ అవుతుంది అంటే దీనికైనా మీరు ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ప్రొసీజర్ అలా ఉంది, కానీ ఇక్కడ కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూస్తే మీరు ఇక్కడ కూడా ట్రై చేసి చూడొచ్చు. ఇక్కడ ట్రై చేసి చూడాలంటే ఎలా చేయాల్సి వస్తుంది? మీరు ఇక్కడైతే ఎలా వస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే వస్తుంది, అన్నీ ఒకటే వస్తాయి. సో ఇక్కడ చేయాల్సి వస్తే ఇక్కడ z-1 ఇంటూ ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇది కదా z-1 ఇంటూ ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? UV రూల్ అప్లై చేయాలి. UV రూల్ అప్లై చేయాలంటే z ఇంటూ ఈ పవర్ జెడ్ ప్లస్ ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్కి 1, ఓకే, మైనస్ జెడ్ ఇంటూ ఈ పవర్ జెడ్. సో డినామినేటర్ చేస్తే z-1కి 1 అవుతుంది బై z-1 హోల్ స్క్వేర్ బై హోల్ స్క్వేర్.
సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ టర్మ్స్ మొత్తంలో ఏం కామన్ ఉంది, ఈ పవర్ జెడ్ కామన్ ఉంది, ఈ పవర్ జెడ్ కామన్ ఉంది. సో ఈ పవర్ జెడ్ ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి ఈ పవర్ జెడ్, ఈ టర్మ్లో నుంచి ఈ పవర్ జెడ్ కామన్ తీసామనుకోండి, ఏం టర్మ్స్ మిగులుతాయి, ఈ పవర్ జెడ్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ జెడ్ మైనస్ 1 ఇంటూ, సో ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, జెడ్ ప్లస్ 1 minus 2. So by z minus 1 whole square, by z minus 1 whole square. సో దీని ఈ టర్మ్ ని చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ పవర్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ 1 ఇంటూ జెడ్ ప్లస్ 1 ఉంది, అంటే జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ 1, జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 ప్లస్, సో ఇంతేనా టర్మ్స్, మైనస్ 2 మైనస్ 2 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 మైనస్ 2, జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 బై జెడ్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. దీన్ని మళ్ళీ యూ బై వి రూల్ చేయాలి, దీన్ని మళ్ళీ యూ బై వి రూల్ చేయాలి. ఇలా ఇక్కడ చేసినా అక్కడ చేసినా సేమ్ ఒకటే వస్తుంది. దీన్ని కూడా మళ్ళీ యూ బై వి రూల్ చేస్తే మీకు ఫైనల్గా వచ్చిన ఆన్సర్లో మీరు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, మైనస్ 2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందంటే 19/27 ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ 2, ఈ పవర్ మైనస్ 2 ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద residue of f of z at z is equal to 8, z is equal to 4, z is equal to minus 2 of order 4. ఇప్పుడు మీకు ఒక పాయింట్ చెప్తాను, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం. అదేంటంటే ఇఫ్ f of z is of the form f of z is equal to phi of z by psi of z, ఇలా ఫార్మేషన్లో ఉండాలి. f of z అనే ఫంక్షన్ phi of z by psi of z ఈ ఫార్మేషన్లో ఉండాలి, వేర్ psi of z0 is equal to 0 but phi of z0 is not equal to 0. z0 means ఇక్కడ పోల్. ఇప్పుడు ఆ పోల్ని తీసుకెళ్ళి న్యూమరేటర్లో అప్లై చేస్తే 0 అవ్వకూడదు, డినామినేటర్లో అప్లై చేస్తే 0 అవ్వాలి. దెన్ ద రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z0 is phi of z0 by psi dash of z0. ఇంతవరకు మీరు సింపుల్ పోల్ మీద చేశారు, ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు చేశారు, ఆర్డర్ 1 మీద చేశారు, ఆర్డర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అయినప్పుడు చేశారు. దిస్ ఈస్ ద న్యూ మోడల్. చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటేనంట, ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ phi of z by psi of z. ఫంక్షన్ అలా ఉండాలి, phi of z by psi of z లా ఉండాలి. ఆ z0 అనే పాయింట్ని phi of z అంటే న్యూమరేటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి, డినామినేటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 రావాలి, డినామినేటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 రావాలి, న్యూమరేటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 రాకూడదు, ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. దెన్ అలాంటప్పుడు అలాంటి ఫంక్షన్స్కి మనం రెసిడ్యూని ఎలా చెప్తామంటే ఎట్ దట్ పాయింట్ అలాంటి ఫంక్షన్స్కి మనం రెసిడ్యూని ఎలా చెప్తామంటే phi of z0 by psi dash of z0, phi of z0 by psi dash of z0. సో అలా మనము చెప్తాం అన్నమాట. సో దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాబ్లం చేద్దాం, ఈ కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చేస్తాం. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ ఇట్, మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్, ఫంక్షన్ అనేది ఫార్మేషన్లో ఉండాలి. అండ్ psi of z0, psi మీన్స్ దిస్ డినామినేటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవ్వాలి, సేమ్ పాయింట్ని న్యూమరేటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. దెన్ ద రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z0. సో అప్పుడు మనము ఆ పాయింట్ దగ్గర రెసిడ్యూని ఎలా రాస్తామంటే phi of z0 by psi dash of z0 అంటాం, psi dash of z0. సో ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ని చేస్తాం. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే find the poles and residues at each pole of 2z plus 1 by 1 minus z to the power of 4. This is the function. The function is 2z plus 1 by 1 minus z power 4. 1 minus z power 4. Okay. దీనికి ఇది యాక్చువల్లీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు phi of z by psi of z లాగా ఉంది, phi of z by psi of z లాగా ఉంది. సో చూడండి ఫంక్షన్ ఎలా ఉందమ్మా.
psi of z. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి పోల్స్ ఆఫ్ f of z are given by 1 minus z power 4 అంటే డినామినేటర్ 0 కి ఈక్వేట్ చేయాలి కదా. z power 4 is equal to 1, z power 4 is equal to 1. అప్పుడు z power 4 is equal to 1 ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము z square minus 1 into z square plus 1, z square minus 1 into z square plus 1 అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే సో z power 4 minus 1 minus 1 to the power of 4 అని రాయొచ్చు కదా, దీన్ని 1 to the power of 4 అని రాయొచ్చు. సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే z square whole square minus 1 square whole square ఇలా రాయొచ్చు. a square minus b square లా ఉంది. సో అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి, a ప్లస్ b ఇంటే a మైనస్ b కదా. అప్పుడు a square minus b square, a plus b into a minus b అంటే z square plus 1 into z square minus 1. ఓకే, ఇప్పుడు z square plus 1 is equal to 0కు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z square plus 1, z square is equal to minus 1, z is equal to plus or minus I. అంటే ఎందుకు వచ్చింది ఇది మైనస్ 1 ఎలా రాయొచ్చు, ఐ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు, మైనస్ 1ని ఐ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. ఓకే, ఈసారి z స్క్వేర్ minus 1 is equal to 0. సో z square is equal to 1. అప్పుడు z is equal to ఎంత అవుతుందమ్మా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. ఓకే, అర్థమైందా పోల్స్ ఇప్పుడు అలా ఎలా వచ్చాయో, పోల్స్ ఎలా వచ్చాయో అర్థమైంది కదా. వన్స్ అగైన్ దిస్ ఈస్ ద సో పోల్స్ ఆఫ్ f of z ఆర్ గివెన్ బై ఎలా ఇస్తాం మనము 1 మైనస్ డినామినేటర్ని 0కి ఈక్వేట్ చేస్తాం, డినామినేటర్ని 0కి ఈక్వేట్ చేస్తాం అంటే z స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో దీన్ని మనం ఎలా రాసామంటే z స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఇంటూ z స్క్వేర్ ప్లస్ 1గా రాసాం. therefore z is equal to 1 minus 1 I minus I అని రాసాం. these are poles అని రాసాం, these are poles అని రాసాం. ఓకే, అంటే అసలు ఈ పోల్స్ ఎలా వచ్చాయి, ఈ పోల్స్ మనకు ఎలా వచ్చాయో చూద్దాం. పోల్స్ ఎలా వచ్చాయంటే ఇది ఉంది కదా, z to the power of 4 is equal to 1 కదా, z to the power of 4ని 1 కూడా ఇటుకు తీసుకొస్తే మైనస్ 1, minus 1 to the power of 4 is equal to 0, is equal to 0. ఓకే, దీని ఎలా రాయొచ్చు, z to the power of 4ని z స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్గా రాయొచ్చు, 1 to the power of 4ని 1 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్గా రాయొచ్చు. ఇది ఎలా ఉంది, a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ లా ఉంది. హియర్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు z స్క్వేర్, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్. అర్థమవుతుందా, మన ఫార్ములా a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b. a అంటే z స్క్వేర్ ప్లస్ b అంటే 1, a అంటే z స్క్వేర్ ప్లస్ b మైనస్ b అంటే 1. సో ఇలా వచ్చాయి. ఇప్పుడు దీన్ని 0కి ఈక్వేట్ చేద్దాం. z స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో z స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1, మైనస్ 1 మీన్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ. ఓకే, అలానే z స్క్వేర్ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, z స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, z స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అప్పుడు z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1. therefore పోల్స్ ఏమైతాయమ్మా, 1 మైనస్ 1 ఐ మైనస్ ఐ, ఐ మైనస్ ఐ. hence the poles of f of z are అందుకే రాసాం 1 minus 1 I minus I. these 4 are poles. ఇప్పుడు మనము కండిషన్స్ చూద్దాం, సో కండిషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. మనం ఇందాక ఫార్ములా నోట్ పాయింట్ చెప్పుకున్నాం, ఆ నోట్ పాయింట్ మనం అప్లై చేయాలి అంటే ఫంక్షన్ ఎలా ఉండాలని చెప్పాము, phi of z by psi of z. సో ఇది phi of z by psi of z, phi of z by psi of z. Here phi of z is equal to 2z plus 1, psi of z is equal to 1 minus z to the power of 4, 1 minus z to the power of 4. Okay, now phi of z is equal to 2z plus 1, 2z plus 1. సో ఒక్కొక్క పోలు అప్లై చేద్దాం, ఒక్కొక్క పోల్ చేద్దాం. సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవుతుందా,
కాదు కదా, 2 + 1 3 అవుతుంది. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అప్పుడేమవుతుంది -3 అవుతుంది, సారీ -2 + 1 -1 అవుతుంది. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు I పెడదాం, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది 2I + 1. సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -I పెడదాం, ఎంత వస్తుందమ్మా -2I + 1. సో అంటే ఎక్కడ φ(z) 0 కాల, ఇక్కడ φ(z) 0 కాల. నౌ ψ(z) is equal to 1 - z⁴. సో 1 పెడదాం, z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 0 అయింది. ఓకే అంతే కదా, 1 - 1 0, -1 ఉంచుదాం, -1 ఉంచితే ఏమవుతుంది 1 - -1 హోల్ పవర్ 4. సో -1 హోల్ పవర్ 4 అంటే 1 కదా, 1 - 1 0. ఓకే నెక్స్ట్ I ఉంచుదాం, I పెడితే 1 - I⁴, I⁴. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు 1 - I² ఇంటూ I². అర్థమవుతుంది తర్వాత I² ఇంటూ I². ఓకే I² - 1 I² - 1 -1 ఇంటూ -1 ఇంటూ -1 +1. సో 1 - 1 0, 1 - 1 0 అండ్ -I సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 - -I⁴ - I⁴ అంటే I⁴, I⁴ అంటే 1, 1 - 1 అంటే 0. ఇక్కడ మనం జస్ట్ నేను చూపించాను మీకు నేను, అంటే అసలు φ(z) ఎలా 0 అవుతుంది, ఎలా 0 కాదు, ఇది ఎలా 0 అవుతుందని మనం ఒక్కసారి లాజికల్గా థింక్ చేస్తే మన పోల్స్ వచ్చింది 1 - z⁴ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0కి ఈక్వేట్ చేస్తే. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది డినామినేటర్ 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఈ దీంట్లో ఈ దాంట్లో కొన్నిట్లో డినామినేటర్లో 2-3 ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. 2-3 ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు, ఇక్కడ సింగిల్ ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, డినామినేటర్లో సింగిల్ టర్మ్ ఉంది, ఆ సింగిల్ టర్మ్ని మనము 0కి ఈక్వేట్ చేస్తే పోల్స్ వచ్చాయి, పోల్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0s అయ్యాయి. అదే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డినామినేటర్లో 2-3 టర్మ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 2-3 టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు డినామినేటర్ 0 అవ్వదు. సో మీకు చూపిస్తాను, అలాంటి ప్రాబ్లం కూడా ఒకటి చూపిస్తానులేండి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ అలాంటి ప్రాబ్లం మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ దీన్ని చూడండి, అలా పాసిబిలిటీ లేని ప్రాబ్లమ్ని కూడా చూపిస్తాను. f(z) ఈజ్ ఈక్వల్ టు φ(z) / ψ(z). సో పోల్స్ ఎలా వచ్చాయో చూపించాను, ఇదంతా పోల్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఇక్కడ మీకు కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదో చూపించాలి కదా, ఈ మోడల్ అప్లై చేయాలి అంటే ఇది అప్లై చేయాలి అంటే మన కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందో లేదో చూపించాలి మీకు. సో అందుకని మీకు కండిషన్ చూపించాను. φ(z) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2z + 1. ఫస్ట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, 3 వచ్చింది. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, -1. I సబ్స్టిట్యూట్ చేసా 2a + 1, -I సబ్స్టిట్యూట్ చేసా -2i + 1. సో ఎక్కడ φ(z) 0 అవ్వదా, ψ(z) 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసా 0 వచ్చింది, -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసా 0 వచ్చా, I సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను 1 - I⁴, I⁴ అంటే I² ఇంటూ I², I² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, I² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, -1 ఇంటూ -1 +1, అగైన్ 1 - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 అయితే ఏమైంది 1 - I⁴, దట్ మీన్స్ 1 - I⁴, దట్ మీన్స్ 1 - 1, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో మన 4 పోల్స్ దగ్గర డినామినేటర్ 0 అయింది, దేర్ఫోర్ ఇప్పుడు మనము ఇందాక చూపించిన నోట్ పాయింట్లో ఉంది కదా, ఆ రెసిడ్యూని మనం అప్లై చేయొచ్చు. అంటే అక్కడ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేసింది.
సో అక్కడ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేసింది కాబట్టి మనం ఆ రెసిడ్యూ ఫార్ములాను అప్లై చేయాలి. ఆ రెసిడ్యూ ఫార్ములాను అప్లై చేయాలి అంటే సై డాష్ ఆఫ్ జెడ్ కనుక్కోవాలి. దిస్ ఈజ్ సై ఆఫ్ జెడ్, సై డాష్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే డెరివేషన్ చేయాలి. 1కి 0, z⁴కి -4z³ -4z³. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఫై ఆఫ్ జెడ్ని సై ఆఫ్ జెడ్ని రాసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాంట్లో అప్లై చేద్దాం. ప్రతి పోల్ దగ్గర రెసిడ్యూస్ కనుక్కుందాం. 4 పోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 రెసిడ్యూస్ వస్తాయి. 4 పోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 రెసిడ్యూస్ వస్తాయి. సో ఒక్కొక్క రెసిడ్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనం చూద్దాం. 1 - 1 i - i ప్రతి పోల్ దగ్గర మనం రెసిడ్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో చూడండి, we know that the residue of f of z is phi of z0 by psi of z0. Phi of z0 by psi of z0. ఓకే, phi of z ఎంత 2z + 1, 2z + 1. +1. ఓకే, అంటే మీకు మళ్ళీ వెనక ప్రతిదానికి మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ స్లైడ్కి వెళ్ళకుండా చూపిస్తున్నాను. -4z³. ఓకే, ఎవ్రీ పోల్ దగ్గర కనుక్కోవాలి కదా. ఫస్ట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z is equal to 1. రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z is equal to 1. సో ఫార్ములా ఏంటి? ఫై ఆఫ్ 1 బై, ఇప్పుడు ఫై ఆఫ్ జెడ్ బై సై డాష్ ఆఫ్ జెడ్ కదా, z0. హియర్ z0 is equal to 1. z0 is equal to 1. Therefore phi of z0 by psi of z0 అవుతుంది ఫార్ములా. z0 is 1 ఇక్కడ, అందులో phi of 1 by psi dash of 1. phi of 1 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఈ ఫంక్షన్లో phi of z లో z is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. 2 × 1 + 1 అంటే 3 బై psi dash of 1. psi dash of 1 అంటే దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. -4 × 1³ అంటే -4. therefore ఎంత అయింది ఇక్కడ? -3/4. -3/4 అయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, రెసిడ్యూ ఆఫ్ f of z at z is equal to -1. at z is equal to -1. సో ఈసారి ఏం రాయాలి? ఫార్ములా మనకు phi of z0 by psi dash of z0 అంటే phi of -1 by psi dash of -1. సో phi of -1 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 × -1 + 1 అంటే ఎంత అవుతుంది? -2 + 1. -2 + 1. -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కదా, అంటే -2 + 1 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? -1 అవుతుంది. ఇక్కడ -1. సో సై డాష్ ఆఫ్ -1 అంటే ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది. -4 × z³ అంటే -1 హోల్ క్యూబ్ అంటే -3 అంటే ఇది ప్లస్. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఎక్కడ పెట్టినా పర్లేదులే, డినామినేటర్లో వచ్చింది అంతే. -1/4. ఓకే, నెక్స్ట్ రెసిడ్యూ ఆఫ్ z is equal to i. Residue of z is equal to i. Therefore phi of i by psi dash of i. సో మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2i + 1 by -4 × i³. -4 × i³. -4 × i³ అంటే సో i³ ఎలా రాయొచ్చు? i³ is equal to i² × i. i² అంటే ఎంత? -1 అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? -i. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? -i. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 4i. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేశారు? న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని iతో మల్టిప్లై చేశారు. అప్పుడు i × 2i + 1 by 4i². ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 2i² + i. 2i² + i. 2i² + i అవుతుంది. ఏమవుతుంది? 2i² + i. సో డినామినేటర్లో ఏమవుతుందమ్మా? 4i². i² అంటే -1 కదా, -4 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ i² అంటే -1 కదా, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీశారు. మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? 2 - i by
minus 4. Therefore 2 minus I by 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమవుతుంది 2 minus I by 4 అంటే ఇక్కడ ఏంటి minus 2 plus I by 4 మైనస్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ -4 మైనస్ కామన్ తీస్తే 2 minus I -4 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 2 minus I by 4 వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ z is equal to minus I z is equal to minus I అంటే phi of minus I by psi dash of minus I this is equal to సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా -2I plus 1 -2I plus 1 by సో డినామినేటర్లో -4 into z cube ప్లస్లో -I whole cube -I whole cube ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది -I whole cube అంటే minus I square into I square అంటే -1 I square అంటే -1 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అంటే ప్లస్ I సో ఫైనల్గా -I క్యూబ్ ఏమైంది ప్లస్ I అయింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా -4I ఇప్పుడు చూడండి -I స్క్వేర్ ఇంటూ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది I అవుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి -4I సో ఇక్కడ కూడా న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని ఐతో మల్టిప్లై చేసాం మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ సో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా 4I స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ -1 సో -4 ఇంటూ -1 ప్లస్ 4 ఇక్కడ టర్మ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సో -2I స్క్వేర్ ప్లస్ I సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I స్క్వేర్ అంటే -1 కదా సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ అప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ 2 ప్లస్ I అవుతుంది ఓకే therefore 2 plus I by 4 ఇలా మనము ప్రతి పోల్ దగ్గర రెసిడ్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి అంటే మీకు కండిషన్ ఏం చెప్పానమ్మా phi of z by psi of z లాగా ఉండాలి అండ్ z నాట్ వాల్యూని డినామినేటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0 అవ్వాలి న్యూమరేటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0 అవ్వకూడదు ఓకేనా ఇక్కడ హియర్ phi of z రాశాను psi dash of z రాశాను ఒక్కొక్క దాంట్లో ఫస్ట్ z is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం z is equal to -1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం z is equal to I సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం z is equal to -I సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం సో ఇలా ఉంటుందన్నమాట సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ z by z -1 ఇంటూ z -2 ఉందనుకోండి ఇక్కడ పోల్స్ ఏమైతే అమ్మా 1, 2 పోల్స్ అయితే ఏమైతే 1, 2 అయితే అన్నమాట సో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది అక్కడ ఒకసారి 2 ఒకసారి 1 అవుతుంది సో ఇలాంటప్పుడు ఒక్కోసారి ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇలాంటి విషయాల్లో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఈ పాయింట్ని అప్లై చేయాలి ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఒకసారి అప్లై చేసుకుని ఒకసారి చూసుకొని మనము ఈ ఫార్ములాను అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫైండ్ ద పోల్ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర మనం ఇప్పుడు రెసిడ్యూని కనుక్కున్నాం ఎవ్రీ పోల్ దగ్గర రెసిడ్యూని కనుక్కున్నాం ఓకే